ভিডিও অন করলে কি মানে সাউন্ডটা কি শোনা যায়? তোমরা কথা শুনতে পারো ভিডিওর? শোনা শোনা যাওয়ার তো কথা। না, আপনি এর স্টার্ট আগে করে দিতে পারেন। একটা ভিডিও তো দেখিয়েছিলাম। হ্যাঁ, ওইটা শোনা গেছে। Gravity surveying measures the change of rock density by looking at changes in gravity. This technology is used mostly in the minerals, coal, and oil and gas industry. Gravity surveying provides geophysicists, geologists, and exploration managers with a picture of the subsurface geology of a surveyed area so they can see what's underground. Like all matter, the Earth generates a gravity field that can be measured using specific instrumentation. From our perspective, the Earth exerts a constant pull of gravity, which we experience as things either falling or being held to the ground. However, the force of gravity is not the same all over the world. It varies at different points on the Earth. Things like mountains, ocean trenches, tidal movements, even large buildings and structures can affect the Earth's local gravity field. These, as well as the composition of elements within the Earth's crust, all cause micro variations in gravity all over the Earth. Geophysicists routinely measure these micro variations using either ground-based or aerial instrument readings taken by a gravitometer. A gravitometer works by recording the downward acceleration of mass from the minute fluctuations of a finely balanced spring within the gravitometer. This device is known as an accelerometer. The accelerometers used in gravitometers are extremely sensitive to small fluctuations in gravity. For ground-based gravity imaging, a portable gravitometer, the size of a knee-high box, is placed on the ground at sequential points along a predetermined grid. The operator records a reading at each successive point and advances to the next point along the grid either via a utility vehicle or helicopter. Once there are enough readings recorded from the grid, the data is processed by special computer software to create a detailed map of the surveyed region. The process gravity maps define regions of rocks and minerals with differing densities by assigning colors along a color ramp, where the red end of the spectrum indicates more dense rocks and the green end indicates lighter rocks. Interpretation of this data helps geologists and geophysicists gain an understanding of what mineral types and resources may be found in the surveyed area. ভিডিওটা দেখে কি মানে আমরা কিছু বুঝতে পেরেছি যে কি হচ্ছে এখানে বা কি দেখলাম আমরা? কোনো আইডিয়া কি পাওয়া গিয়েছে? এতক্ষণ আমি যে ভিডিওটা দেখালাম সেটা হচ্ছে গ্র্যাভিটি সার্ভেইংটা কিভাবে করা হয় মেইনলি, সেটার একটা তোমার হচ্ছে কি অ্যানিমেশন টাইপের। তো মানে তোমাদের কি একটু মানে কোনো আইডিয়া হয়েছে যে এটা দিয়ে কি বোঝাচ্ছে বা প্রসেসটা কিরকম? গ্র্যাভিটি সম্পর্কে তো সবার আইডিয়া ক্লিয়ার আছে, কারণ আমরা গ্র্যাভিটি নিয়ে অনেক আগে থেকে পড়াশোনা করে এসেছি, ইউনিভার্সিটির আগে থেকেই। তো ভিডিওটা কি একটু বোঝা গিয়েছে? তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাও না? ম্যাম তেমন একটা বলো। বোঝা যায় না, মানে নেটওয়ার্কে ডিস্টার্ব থাকলে কথাগুলো ডিস্টার্ব করে। ভিডিও দেখাইলে মানে ভিডিওটা ধরেন এটা রেগুলার হয় না, কিছু সময় একদম ফাস্ট দেখায়, আবার কিছু সময় স্লো হয়ে যায়, আবার কিছু সময় অল্প অল্প করে আসে। ফুল ভিডিওটা কি দেখতে পেয়েছো? মানে কথাগুলো না শুনতে পেলেও মানে প্রসেসটা দেখেছো? আচ্ছা, আমি তোমাদের যদি বলি যে লাস্টে একটা ফিগার, একটা ম্যাপ টাইপের দেখানো হয়েছে। জি জি ম্যাম। Types and resources. আচ্ছা, যদি এই এখন দেখা যাচ্ছে ভিডিওটার একটা অংশ আমি প্লে করেছি। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। তো এখানে যেটা দেখো, দেখা যাচ্ছে এটা একটা মানে এটা একটা ম্যাপ, ঠিক আছে? কোন একটা লোকেশনের কিছু ডাটা নিয়ে সেটা ইন্টারপ্রেট করার পরে আমরা একটা ম্যাপ পাই, মানে এরকম একটা লোকেশনের ম্যাপ পেয়েছি। তো এখানে দেখো কিছু কালার কোড ইউজ করা হয়েছে, যেমন হচ্ছে ব্লু, দেন হচ্ছে গ্রিন, রেড। তো এখানে বলা হয়েছে মেইনলি এই কালারগুলো ইন্ডিকেট করতেছে রকেট ডেনসিটিটা,
যেমন যেই সব এরিয়াগুলোতে তোমার হচ্ছে রেড কালার দিয়ে তোমার রেড কালার দিয়ে মার্ক করা, সেখানে বোঝানো হয়েছে যে এখানকার যে রক কম্পোজিশনটা বা রক লেয়ার গুলো আছে তাদের ডেনসিটি অনেক বেশি। আর যেটা হচ্ছে ব্লু বা লাইট ব্লু যদি আমি বলি, সেই পজিশন গুলো বা সেই লোকেশনের রক গুলা হচ্ছে একটু কম ডেন্সার, মানে যত ব্লু টু রেড এর দিকে যাচ্ছে, এবং মিডিয়াম ডেন্সে আছে হচ্ছে তোমার ওই গ্রিন কালারের লোকেশন গুলা। মানে এরকম একটা কালার কোডেড আমরা একটা ম্যাপ পাই, যেখান থেকে হচ্ছে আমরা ইন্টারপ্রিট করতে পারি বা ডাটা আরো ফার্দার স্টাডি করে জানতে পারি যে আসলে কোন লোকেশনে কি ধরনের ডেনসিটি রক আছে। এবং এই ডেনসিটি অ্যানালাইজ করে আমরা কি পাই, রক টাইপ গুলোও পাবো মানে ফার্দার স্টাডি করে। তো মেনলি এই যে গ্র্যাভিটি সার্ভিং করে আমরা তো কোনো লোকেশনের ডেনসিটি, মেনলি ডেনসিটিটা জানতে পারছি, কারণ তোমার আমি যখন এই যে আর্থের গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বা যদি আমি বলি গ্র্যাভিটি, এটা যে ভ্যারি করতেছে বিভিন্ন লোকেশনে, একটু চেঞ্জ হচ্ছে, মেইনলি কেন হচ্ছে, ওই লোকেশনটার রকের ডেনসিটি ডিফারেন্সের কারণে। তো এই ডেনসিটি ডিফারেন্সটা যখন আমার হচ্ছে গ্র্যাভিটোমিটারে যখন আমি পাচ্ছি, তারপরে ডাটাগুলো ইন্টারপ্রিট করে আমি ম্যাপ পাচ্ছি, এবং ফার্দার এটা থেকে আমি জানতে পারতেছি যে আমার ওই জায়গার রক স্ট্রাকচারটা বা হচ্ছে রকটা, বা ধরো ওই লোকেশনে কি টাইপের বা ওই এরিয়ার রক লেয়ারটা কোন ধরনের রক, সেডিমেন্টারি রক নাকি লাইমস্টোন নাকি ইগনিয়াস নাকি মেটামরফিক, এরকম ফার্দার মানে আমি একদম অ্যাকুরেট কিছু ভ্যালু পাচ্ছি বা হচ্ছে অ্যাকুরেট কিছু রেজাল্ট পাচ্ছি। তো গ্র্যাভিটি সার্ভিং এর মেইন ফোকাস হচ্ছে এখানে, ঠিক আছে। তো আরেকটা কথা এখানে বলা হয়েছে যে হচ্ছে আমি যখন তোমার গ্র্যাভিটি সার্ভে করব, আমরা নর্মালি কি জানি, তোমার জি এর মান যেটা, সেটা তো একটা কনস্ট্যান্ট, তাই না, 9.8 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার। বাট অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এটা একটু ভ্যারি করে। আর্থের একদম সেন্টারের যে জি এর মান বা হচ্ছে আর্থের একদম সারফেসে জি এর মান, এই দুইটা কি সেম? আমরা তো এটা জানি যে এই দুইটা সেম না, একটু ডিফারেন্স বা অনেক ডিফারেন্স আছে, তাই না? এরকম ভাবেই আর্থের তোমার সারফেসে এই যে সাবসারফেসের যে রকের যে মানে ভেরিয়েশনটা, রক ডেনসিটির ভেরিয়েশনের কারণেও আমরা আর্থের বিভিন্ন লোকেশনে গ্র্যাভিটেশনাল যে ফোর্সটা বা আর্থের যে হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল যে স্ট্রেংথটা, এটা আমরা সেম পাই না। সেম হলে তো আমাদের আসলে মানে গ্র্যাভিটি সার্ভেইং এর দরকারই ছিল না, কারণ আমরা জানতাম এটা কনস্ট্যান্ট, এবং মানে আমরা ধরে নিতাম বা আমাদের স্টাডি করা দরকার ছিল না, এবং আমরা ধরে নিতাম যে হ্যাঁ ঠিক আছে, আর্থের সারফেসে বা সাবসারফেসে সব জায়গায় রকের যে কম্পোজিশন বা রক টাইপ সেগুলো সেম। বাট অ্যাকচুয়ালি এরকম না, বিভিন্ন লোকেশনের রক টাইপও আলাদা, রকের লেয়ার টাইপ আলাদা, স্ট্র্যাটিগ্রাফি বা স্ট্রাকচার বলো, কম্পোজিশন বলো, ফিজিক্যাল প্রপার্টি সবকিছুই আলাদা। এই কারণে আমাদেরকে কিন্তু সার্ভেইং করা লাগতেছে, বা কোনো জায়গা স্টাডি করার জন্য, লোকেশন স্টাডি করার জন্য আমার বিভিন্ন মেথড ইউজ করতে হচ্ছে। ইভেন ধরো একটা যখন আমি প্লেন সারফেসে গ্র্যাভিটি সার্ভেইং করছি এবং কোন একটা রিজার্ভারের লোকেশনে যদি আমি করি, রিজার্ভার বলতে হচ্ছে ধরো অয়েল বা গ্যাস আছে, এরকম কোন লোকেশনে যদি আমি সার্ভেইং করি, অবশ্যই কিন্তু তার সারাউন্ডিং এর যেই আমি ডেনসিটি ইয়াটা পাচ্ছি বা গ্র্যাভিটেশনাল যে আমি ডাটা পাবো, এবং যেখানে অয়েল বা গ্যাস আছে, ঠিক আছে, স্টোর অবস্থায় আছে বা হচ্ছে রিজার্ভার আছে, সেখানে অবশ্যই অনেক একটা চেঞ্জ পাবো আমরা, ঠিক আছে। তো মেইনলি এখন যেটা পড়াবো এই ভিডিওতে, যেগুলো বলা হয়েছে গ্র্যাভিটোমিটার বা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, এটাই হচ্ছে তোমার মেইনলি গ্র্যাভিটি মেথড বা গ্র্যাভিটি সার্ভিং এর মেইন বেসিক। তো গ্র্যাভিটি সার্ভিং এর একটা মানে বলা যায় যে হচ্ছে একটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে, এটা খুব মানে এই সার্ভিং মেথডটা হচ্ছে রিলেটিভলি চিপ, মানে হচ্ছে খুব কস্টিং খুব কম হচ্ছে। এবং ধরো এটা এমন একটা টেকনিক যার কারণে আমি যে লোকেশনে বা যে এরিয়াতে বা যে রিজনে আমি এই মেথডটা অ্যাপ্লাই করব বা সার্ভিং করব, সেই এনভায়রনমেন্টের উপর কোনো মানে তোমার হচ্ছে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পড়ছে না। মানে হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট অনেক সময় হয় না, অনেক কাজ করার জন্য ধরো এনভায়রনমেন্টের হয়তো কিছু ডিফরেস্টেশন করা লাগতেছে বা মানে এরকম এনভায়রনমেন্টের কিছু চেঞ্জ হচ্ছে, বাট এই ধরনের মেথডে হচ্ছে তোমার এরকম কোনো চেঞ্জ হয় না। আর এটা এক ধরনের রিমোট সেন্সিং মেথড, মানে ধরো কোন একটা রিমোট এরিয়া আমি তো তোমার হচ্ছে দুইভাবে করতে পারি। গ্র্যাভিটি সার্ভিংটা আমি গ্রাউন্ডেও করতে পারি, মানে একদম গ্রাউন্ডের সাথে তোমার হচ্ছে অ্যাটাচড অবস্থায় বা গ্রাউন্ড বেসড করতে পারি। আরেকটা করা যায় হচ্ছে এরিয়াল, মানে আমি উপর থেকে করতে পারি, এরিয়াল কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট মানে হেলিকপ্টার বা এরকম কোনো জেট প্লেন ইউজ করে আমি
করতে পারি, যার কারণে কি হয়, ধরো যে কোনো একটা রিজিয়ন বা রিমোট এরিয়া যদি আমি বলি, এর আগের ক্লাসে আমি বলেছি মনে হয় রিমোট কিছু এরিয়া আছে যেখানে আমার ধরো আমি ইনে বডি ওখানে প্রেজেন্ট থাকতে পারছি না, তো তখন তো আমি গ্রাউন্ড বেসড গ্র্যাভিটি সার্ভিং করতে পারবো না। তো ওই সময় আমার হচ্ছে এরিয়াল বেসড গ্র্যাভিটি সার্ভিং করতে পারি। তো এই কারণে হচ্ছে তোমার এই মানে গ্র্যাভিটি সার্ভিং মেথডটা হচ্ছে তোমার এই যে এইসব অ্যাডভান্টেজ গুলা, যেমন হচ্ছে একটু চিপ, দেন হচ্ছে এটা রিমোট সেন্সিং মেথড, এবং আরেকটা যেটা বললাম মেইন সেটা হচ্ছে নন ডিস্ট্রাকটিভ, মানে তোমার এনভায়রনমেন্টের উপর কোনো ধরনের নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পড়ছে না। তো মেইন প্রিন্সিপাল যদি আমি বলি যে গ্র্যাভিটি সার্ভিং এর মেইন প্রিন্সিপালটা কি, আমরা কি পাচ্ছি এটা থেকে, তো গ্র্যাভিটি সার্ভিংটাই হচ্ছে তোমার যে আর্থের যে গ্র্যাভিটেশনাল যে স্ট্রেংথটা বা গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডের যে ডিফারেন্সটা বা ভেরিয়েশনটা, যেটা কিসের কারণে হয়, তোমার আর্থের সাবসারফেস বডিতে যে রক লেয়ার আছে বা সাবসারফেসে যে রক বডিগুলো আছে তাদের ডেনসিটি ডিফারেন্সের কারণেই কিন্তু আর্থের গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডে একটু মানে ভ্যারিয়েশন আছে বা ডিফারেন্স আছে, এবং যেটা আমরা কি পাই গ্র্যাভিটি সার্ভিং করে জানতে পারি। এবং মেইনলি যদি আমি বলি গ্র্যাভিটোমিটার বা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল সার্ভিং এ হচ্ছে যেই তোমার ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করা হয় সেখানে হচ্ছে একটা এক্সিলারেশন মাপা হয়, ঠিক আছে। এক্সিলারেশনটা কিসের কারণে হয়, মানে এক্সিলারেশনটা জেনারেট করে কিসের মাধ্যমে, মানে কিসের থ্রুতে, সেটা হচ্ছে আর্থের গ্র্যাভিটির কারণে। ধরো একটা পয়েন্টে তোমার হচ্ছে যে ধরনের এক্সিলারেশন পাবো, ঠিক তার পাশে বা সারাউন্ডিং বা অন্য একটা পয়েন্টে সাকসেসিভ অন্য কোনো পয়েন্টে আমি কিন্তু সেম এক্সিলারেশন পাবো না। কারণ কি, তাদের দুটা পয়েন্টের মধ্যে গ্র্যাভিটির যদি বলি গ্র্যাভিটির ভেরিয়েশনের কারণে, এবং আমরা যদি মেইন বলি যে গ্র্যাভিটি ভেরিয়েশন কেন আসতেছে আমাদের, ওই যে পয়েন্টের সাবসারফেস রক বডির ডেনসিটি ডিফারেন্সের কারণে, ঠিক আছে। এখন এমন যদি হয় যে যেমন ধরো পাশাপাশি আমি একটা স্পেসিফিক একটা লোকেশন সিলেক্ট করে নিয়েছি যে আমি এই লোকেশনের তোমার গ্র্যাভিটি সার্ভিং করব, তো আমার মেইন ফোকাস হচ্ছে ওই লোকেশনে কি ধরনের রক, মানে ডেনসিটির উপর ডিপেন্ড করে কি ধরনের রক লেয়ার বা রকের স্ট্র্যাটিগ্রাফি ফার্দার রক নিয়ে স্টাডি করবো আমরা। তো দেখা গেল যে হচ্ছে তোমার আমি যখন গ্র্যাভিটি সার্ভিং করলাম আমার হচ্ছে তোমার গ্র্যাভিটির ভ্যালুতে বা যদি ডেনসিটি বলি কোনো চেঞ্জ নেই, ঠিক আছে। সব জায়গায় আমি দেখতেছি যে আমার ডেনসিটিটা প্রায় এক, একদম মানে রিলেটিভলি একই রকম সেম। তখন আমরা বুঝবো, মানে এটা কখন বুঝবো আমরা যে রিলেটিভলি সেম, যখন আমরা দেখবো যে তোমার গ্র্যাভিটির যে রিডিং বা আমি যদি বলি গ্র্যাভিটির যে ডাটাগুলা সেগুলো সেম আসতেছে, তার মানে কি অবশ্যই তোমার হচ্ছে ওই লোকেশনের রকেট ডেনসিটি গুলোও সেম। রকেট ডেনসিটি সেম মানে হচ্ছে তাহলে বলা যাচ্ছে যে আমার যে রক লেয়ারটা আছে সেটা হয়তো একই মানে সেম টাইপ অফ রক দিয়ে সাবসারফেস বডিটা আছে, বা হচ্ছে তোমার যদি বলি যে কম্পোজিশনটা সেম। তো এটাই মেইনলি হচ্ছে গ্র্যাভিটি সার্ভিং এর প্রিন্সিপাল যদি আমি বলি। এটা কিন্তু একদম ইজি, যে গ্র্যাভিটি সার্ভিংটা কি, তোমার আর্থের গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডের যে ভেরিয়েশনটা বা ওই গ্র্যাভিটি নিয়ে স্টাডি করা। আচ্ছা, তো এখন যদি আমি বলি যে মেথোডোলজি, এখন কোন একটা কাজের মেথোডোলজি হচ্ছে মেইনলি এই যে আমি বললাম গ্র্যাভিটি সার্ভিং, এইটা আসলে কোন মেথড বা কোন প্রিন্সিপাল ফলো করে আসলে কাজটা করা হয়, বা যদি আমি বলি যে এই গ্র্যাভিটেশনাল স্ট্রেংথ মাপার জন্য যে আমার ইনস্ট্রুমেন্টটা ইউজ হয় গ্র্যাভিটোমিটার, সেটা আসলে কোন ফর্মুলা বা যদি বলি কোন প্রিন্সিপালের উপর দিয়ে মানে উপরে বেস করে বানানো হয়েছে। তো এটা মেইনলি তোমার মেথোডোলজিতে বলি যদি, তো আমাদের এখানে ফলো করা হচ্ছে যে নিউটনস ল অফ গ্র্যাভিটেশন। এটা তো আমরা সবাই জানি এই লটা, F = G m ডিভাইডেড বাই d স্কয়ার। এবং আমরা হচ্ছে গিয়ে কি ডিনোট করতেছে, F কি ডিনোট করতেছে, গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, এটাও জানি। এখন আমি যদি ধরি যে আর্থের পার্সপেক্টিভে যদি এটা ধরি যে m এবং m মানে দুইটা m যেটা বলা হয়েছে যে দুইটা পয়েন্টের মাস, মানে আমি ধরো কোনো একটা লোকেশনের তোমার বের করব, গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বের করব, তো আমাকে মেইনলি দুইটা মানে যেই দুইটা পয়েন্ট আমি হিসেব করব সেই দুইটার মাস লাগবে। তো ধরো m এবং m হচ্ছে দুইটা পয়েন্টের এরকম মাস, যে দুইটা পয়েন্টের মধ্যে আমার কি কি লাগবে, গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স মেজার করা লাগবে, আর দেন ওদের ডিস্টেন্সটা লাগবে,
যে দুইটা পয়েন্টের মধ্যবর্তী ডিসটেন্স, এবং যেটা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট আমরা সবাই জানি 6.670 10⁻² মিটার কিউব কেজি পার সেকেন্ড স্কয়ার এরকম। তো এটা তো আমরা সবাই জানি, এই লটা তো আমরা সবাই জানি এবং আমরা বুঝতেছি, এটা তো আর আমার তোমাদের মানে বোঝানোর কিছু নেই মনে হয়, সবাই সবাই তো চিনি এটা আমরা এবং পড়ে এসেছি ভালো করেই। কারো কোনো সমস্যা আছে যদি আমি বলি যে নিউটনস ল অফ গ্র্যাভিটেশন? তো সবাই ক্লিয়ার? ম্যাম জি এর মান 10⁻⁻11 মেবি। হ্যাঁ, এটা মনে হয় একটু ভুল হয়েছে, টাইপিং এরর এসেছে আর কি। ঠিক আছে, আচ্ছা আমি এটা ঠিক করে দিব, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা তো এটার সাথে হচ্ছে আমরা আরেকটা ল জানি নিউটনের, যদি আমি সেকেন্ড লটা বলি, সেকেন্ড ল অফ মোশন। সেকেন্ড ল অফ মোশনটাকে আমরা জানি, মানে নিউটনের সেকেন্ড লটা কি কেউ বলতে পারবে? ম্যাম প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীতমুখী বল প্রতিক্রিয়া রয়েছে। হ্যাঁ, তো এটাকে তুমি মানে এটার একটা থার্ড ল ফর্মুলা, ম্যাডাম। থার্ড ল F = ma। প্রত্যেক কাজে না না, বিপরীত F প্রতিক্রিয়া = আছে, ma এটা তো সেকেন্ড ল। প্রত্যেক কাজে বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে, এটা ম্যাডাম থার্ড ল। সেকেন্ড লটা কি তাহলে? F = ma। ফোর্সটা এই অ্যাক্সিলারেশনের প্রপোর্শনাল আর কি। ভরবেগের পরিবর্তন হারে। ম্যাডাম আমি একটু বলি। ভরবেগের পরিবর্তন হার প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক। ঠিক আছে, কারেক্ট। হ্যাঁ, তো সেখান থেকে আমরা একটা ফর্মুলা জানি না, F = ma। জি এ হচ্ছে এক্সিলারেশন। এক্সিলারেশন তো আমরা জানি কোন একটা বস্তুর বা অবজেক্টের তোমার হচ্ছে টাইমের সাপেক্ষে যে আমার ভেলোসিটিটা চেঞ্জ হচ্ছে, যদি এক্সিলারেশনটা এটা বলি। তো আমরা যদি এই লটা ইউজ করি এখানে F = ma, দেখো এখানে এফটা যদি তোমার গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স হয় তাহলে আমরা একটা ইকুয়েশন পাচ্ছি এখানে, A = Gm/r²। এখানে r²টা হচ্ছে ওই তোমার দুইটা মাস, যে সেই দুইটা মাসের কি বলে ডিসটেন্সটা আর কি। ঠিক আছে, ওখানে যেহেতু আমি ডি দিয়ে ডিনোট করেছি, এখানে আর দিয়ে, আর এবং এখানে মেইনলি আর দিয়ে হচ্ছে তোমার আর্থের রেডিয়াসটা বলা হচ্ছে। আমি যদি আর্থ মানে পৃথিবীটাকে কনসিডার করি তাহলে হচ্ছে এই যে বড় হাতের এমটাকে আমি আর্থের মাস বলছি, এবং ছোট হাতের এম হচ্ছে আর্থের মধ্যে মানে কোনো একটা পয়েন্টের মাস, এবং আর হচ্ছে মেইনলি আর্থের রেডিয়াস। ঠিক আছে, তো হচ্ছে এই লটাও ইউজ হয়, মানে হচ্ছে প্রিন্সিপালি এই লটা মানে সেকেন্ড এই লটাও ইউজ হচ্ছে। তো এখানে এ যেটা সেটাকে হচ্ছে মানে কনস্ট্যান্ট ধরা হয়। মানে আমি যদি বলি, আমি যখন জি এর মানটা পাই 9.8 মিটার/সেকেন্ড স্কয়ার, এখানে আর্থের যে এই এক্সিলারেশনের মানটা বা এ, এটাকে হচ্ছে অনেকটা কনস্ট্যান্ট ধরা হয়। কেন কনস্ট্যান্ট ধরা হয়? অ্যাজিউম করা হয় যে আর্থ হচ্ছে তোমার একটা ট্রু স্ফিয়ার এবং এটার ডেনসিটিটা ইউনিফর্ম। আমরা কিন্তু দেখেছি যে অনেক ধরনের তোমার আমরা ইকুয়েশন পাচ্ছি, সেখানে কিন্তু কিছু অ্যাজাম্পশন থাকে। তোমরা পড়ে এসেছো না এরকম যে কিছু অ্যাজাম্পশন থাকে, যেমন হচ্ছে ধরো যে একটা সিলিন্ডারের যদি আমি বলি, একটা সিলিন্ডারের হচ্ছে কিছু তোমার প্রপার্টি, তখন ধরা হচ্ছে যে সিলিন্ডারটা হচ্ছে একদম একটা ট্রু হচ্ছে সিলিন্ড্রিক্যাল শেপ, দেন হচ্ছে তোমার যদি ডেনসিটি বলি তার ডেনসিটিটা সেম। তো এরকম আর্থের ক্ষেত্রে চিন্তা করা হয়েছে যে ওদের ডেনসিটিটা ইউনিফর্ম এবং এর যে শেপটা সেটা হচ্ছে একটা ট্রু স্ফিয়ার, মানে হচ্ছে তোমার ওই আর্থের যে শেপটা আমরা জানি যে কোনো ভ্যারিয়েশন নেই এবং ডেনসিটি তো ভ্যারিয়েশন নেই, এটা ধরেই কিন্তু মেইনলি এটাকে কনস্ট্যান্ট ধরা হয়। যার কারণে কিন্তু আমরা কি পাই, ওই যে তোমার যে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বা যদি বলি যে জি, সেটা হচ্ছে আমরা একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু পাচ্ছি। বাট অ্যাকচুয়ালি যেটা দেখা হয় বা যদি আমরা বলি যে আমরা যখন মেজার করি বা সার্ভেইং করি তখন দেখি যে আমাদের যে আর্থের যে প্লেস টু প্লেস এই যে একটা ভ্যারিয়েশন আছে। ঠিক আছে, এই ভ্যারিয়েশনটা কিসব কারণে হয়, মানে এই যে ভ্যারিয়েশনটা এটা মেইনলি জিওলজিক্যাল কারণে হয়, তারপরে হচ্ছে ল্যাটিটিউড অ্যাটিটিউড এইসবের কারণে হচ্ছে, মানে এই যে ইফেক্ট গুলার কারণে, তারপরে সাবসারফেসের জব, মেইনলি ওভারঅল এনভায়রনমেন্টাল যে ইফেক্ট গুলো আছে এই কারণে হচ্ছে আমাদের কিছুটা ভ্যারিয়েশন আসে বা ডেটাতে হচ্ছে বা যদি বলি ভ্যালুতে ফ্ল্যাকচুয়েশন আসে। ঠিক আছে, তো হচ্ছে যদি প্রসিডিউর মানে হচ্ছে ধরো কাজটা কিভাবে করা হচ্ছে,
ঠিক আছে। মেইনলি এটা একদম সেম না, মানে এখানে তোমার ইনস্ট্রুমেন্টের ডিটেলস বলা হচ্ছে, এখানে বলা হচ্ছে যে মানে তুমি যখন প্রসেসে আগাবা বা যখন জিওলজিস্ট এই কাজগুলো করে তখন হচ্ছে তোমার কোন স্টেপের পরে কোন স্টেপে তারা কাজগুলো করতেছে। তো মেইনলি যেটা ফার্স্টে মানে আমরা জানি যে তোমার মিনিট ভেরিয়েশন মেজার করা হয়। মিনিট ভেরিয়েশন বলতে ধরো একটা সার্টেন টাইম পর পর বা একটা সার্টেন স্পেস পর পর, মানে কয়েকটা পয়েন্ট আমি ডিনোট করলাম যে হচ্ছে ধরো একটা লোকেশন, ওখানে আমি 10টা পয়েন্ট সিলেক্ট করেছি, ঠিক আছে। 10টা পয়েন্ট সিলেক্ট করার পর আমি পরপর 1 2 3 যদি আমি মার্ক করি যে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, তো 10টা পয়েন্টে পরপর আমার আর্থের গ্র্যাভিটেশনাল স্ট্রেংথটা মাপা হয়। এরপর আমরা কি করি, ধরো আমরা চাইলে কি করতে পারতাম যে একটা লোকেশন ওখানকার একটা ডাটা আমি নিতে পারতাম, ঠিক আছে। নিয়ে কি করতে পারতাম, একটা ম্যাপ, একটা বা দুইটা ডাটা নিয়ে আমি একটা ম্যাপ ক্রিয়েট করে ফেললাম, দেন দেখালাম যে হ্যাঁ এখানে এই ধরনের ডেনসিটি রক আছে। বাট অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এভাবে করা হয় না। তোমরা কি কেউ বলতে পারবা এই যে 2টা পয়েন্ট আর হচ্ছে 10টা পয়েন্ট মেইনলি কেন আমরা প্রিফার করি যে হচ্ছে আমি বেশি ভ্যালু নিব? কেউ কি বলতে পারবা? ধরো যে কোনো এক্সপেরিমেন্টে তোমরা হচ্ছে ল্যাবে কাজ করেছো না, যে কোনো এক্সপেরিমেন্টে তো আমি 2টা ভ্যালু নিতে পারি মিটার রিডিং যদি আমি বলি, আবার আমরা 10টা ভ্যালু নিচ্ছি, কেন নিচ্ছি? এটার মেইন কারণটা কি বা আমাদের মেইন অ্যাকুরেসির জন্য। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, অ্যাকুরেট হওয়ার জন্য। ধরো আমি 2টা ডেটা থেকে যেই ভ্যালুটা অ্যাজিউম করব, অবশ্যই 10টা ডেটা যখন আমি নিব তখন যে অ্যাভারেজ ভ্যালুটা বলবো বা যদি আমি যেই ভ্যালুটা পাচ্ছি সেটা অবশ্যই অ্যাকুরেট হবে এবং এরর কম আসবে। এই কারণে কিন্তু মেইনলি নেওয়া হয়। যার কারণে এই যে গ্র্যাভিটি সার্ভিং এ সেম, যে আমি যদি কোনো একটা ফিক্সড লোকেশনে কাজ করি তখন আমাকে এরকম মিনিট ভ্যারিয়েশনটা মেজার করা লাগবে, মানে হচ্ছে বিভিন্ন পয়েন্টের ভ্যালুটা আমরা নিব। এখন এই যে ভ্যালুর কিছুটা ডিফারেন্স তো আমরা পাবো। মেইনলি এই ভ্যারিয়েশনটা কেন আসে, তোমার সাবসারফেস যে ফিল্ডটা আছে বা আর্থের সাবসারফেসে যে তোমার রক লেয়ার বা রক কম্পোজিশন যদি বলি, রকের স্ট্র্যাটিগ্রাফি যদি বলি, সবকিছুর উপর ডিপেন্ড করে আসলে এই ভ্যারিয়েশনটা আসে, ঠিক আছে। দেন বলা হয়েছে যে তোমার যদি বলি গ্র্যাভিটি ফিল্ডে হচ্ছে যখন আমি গ্র্যাভিটি ফিল্ড মেজার করব, ভ্যারিয়েশনগুলো আমি কখন পাবো, যখন হচ্ছে এরকম অনেকগুলা স্টেশন মানে হচ্ছে যে পয়েন্টে আমি মানে মেজার করতেছি বা যেই যে এক্সাক্ট লোকেশন যদি আমি বলি, যে লোকেশনে আমি এক্সপেরিমেন্টটা করছি বা গ্র্যাভিটি রিডিং নিচ্ছি আর কি, সেটাকে আমি যদি স্টেশন বলি, এরকম অনেক নিউমেরাস মানে অনেকগুলো স্টেশনে কাজ করলে কিন্তু আমি অনেকগুলো স্টেশন থেকে ভ্যালু নিলে আমি একটা এক্সাক্ট ভ্যারিয়েশন ডিটারমাইন করতে পারবো যে তোমার হচ্ছে কি ধরনের চেঞ্জ আসতেছে। তো এই যে ডেটাগুলো আমি পাবো এটাকে আমার কোরিলেট করা লাগবে। ধরো তোমার হচ্ছে গিয়ে কিছু মানে মাউন্টেন ভ্যালে যদি আমি বলি, মাউন্টেন রেঞ্জে বা হচ্ছে ওশান রেঞ্জে, যদি ভিডিওটার কথা মনে থাকে তোমাদের ওখানে দেখানো হয়েছে বা বলা হয়েছে যে সব জায়গায় কিন্তু সেম থাকে না। তোমার মাউন্টেনের রেঞ্জে আমি যদি বলি যে ওখানে যেই ভ্যালুটা পাচ্ছি, একটা ওশান রেঞ্জ যদি আমি বলি, ওই দুইটার মধ্যে কিন্তু অনেক পার্থক্য থাকবে, ঠিক আছে। ইভেন তোমার ধরো কোনো একটা লোকেশনে যদি অনেক বড় বিল্ডিং থাকে, মানে অনেক স্ট্রাকচার, অনেক লোডেড স্ট্রাকচার থাকে বিল্ডিং বা যদি কোনো হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি এরকম থাকে, তখনও কিন্তু গ্র্যাভিটি চেঞ্জ হয়, ঠিক আছে। মানে এনভায়রনমেন্টের কারণে হচ্ছে তা না, এরকম যে ম্যানমেড স্ট্রাকচার গুলা বা এই যে বিভিন্ন ভ্যারিয়েশন চেঞ্জের কারণেও আমি গ্র্যাভিটেশনাল স্ট্রেংথের চেঞ্জ পাচ্ছি। তো এতক্ষণ আমি বলে আসলাম যেটা, যে অবশ্যই আমি মানে যেহেতু তোমার হচ্ছে আমি অ্যাজিউম করি আর্থ হচ্ছে ইউনিফর্ম, যখন আমি ওই ফর্মুলা গুলা বললাম বা হচ্ছে যে যখন ল গুলা বলছি তখন অ্যাজিউম করা হয়েছে যে আর্থের যে ডেনসিটি সেটা ইউনিফর্ম বা হচ্ছে গ্র্যাভিটি ফিল্ড যেটা সেটা ইউনিফর্ম। বাট অ্যাকচুয়ালি তো ইউনিফর্ম না, এটা অবশ্যই ভ্যারি করে। কেন ভ্যারি করে? এই যে মাস ম্যাটেরিয়াল যেটা আছে, মানে হচ্ছে আর্থের সাবসারফেসে যে মাস আছে এটার হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশনের কারণে কোথাও দেখা যাবে যে ডেনসিটি বেশি বা মাস বেশি এরকম, এই কারণে হচ্ছে ভ্যারিও করতেছে সেভাবে, ঠিক আছে। তো মেইনলি তাহলে আমরা কি জানলাম, যে এই গ্র্যাভিটি সার্ভে মানে হচ্ছে তোমার যে সাবসারফেসের যে ম্যাটেরিয়ালের ডেনসিটি প্রপার্টি আছে সেটা মেজার করা, তাই না। আমরা তো গ্র্যাভিটি রিডিং, মেইনলি গ্র্যাভিটি রিডিং পাচ্ছি না, আমরা কি পাচ্ছি বা আমরা আলটিমেট যে ম্যাপটা পাচ্ছি সেটা মেইনলি কি পাচ্ছি বলতো, সাবসারফেসের ডেনসিটির একটা ম্যাপ পাচ্ছি না, যে তোমার কোন লোকেশনে ডেন্সার রক আছে বা কোন লোকেশনে কি লাইটার রক আছে, মানে আমরা কিন্তু মেইনলি ডেনসিটি প্রপার্টি পাচ্ছি। এবং আরেকটা কথা, যখন যেখানে আমি গ্র্যাভিটি ভ্যালুটা বেশি পাবো, আচ্ছা তোমরাই বলো তো যে তোমার কোনো একটা পয়েন্টে যদি হচ্ছে তোমার গ্র্যাভিটির ভ্যালু বেশি আসে, তার মানে
সেই লোকেশনে বা সেই আর্থের যে সাবসারফেস তার রকের কি ডেনসিটি কম হবে নাকি বেশি হবে? গ্র্যাভিটির সাথে ডেনসিটি ভ্যালুটার রিলেশনটা কি রকম? বেশি হবে। কি বেশি হবে? ডেনসিটি। আচ্ছা তুমি বলো, আমার মানে তোমরা বলো আর কি, যে আমি যে ম্যাপটা দেখিয়েছিলাম তোমাদের ওই রেড কালার, ব্লু কালার, গ্রিন কালারের, তোমার হচ্ছে লাইটার যে বা সরি মানে ব্লু পোর্শনটা এবং রেড পোর্শন, ঠিক আছে, ওখানে বলা হয়েছে যে রেড পোর্শনটা হচ্ছে বেশি ডেন্সার এবং ব্লু পোর্শনটা হচ্ছে লাইট ডেন্সার, মানে রেডের থেকে অনেক কম ডেনসিটির রক আছে। তো গ্র্যাভিটি ভ্যালুটা কিভাবে মানে কোথায় বেশি হবে, ব্লু পোর্শনে নাকি রেড পোর্শনে? আমরা হ্যাঁ বলো, কি বলতে পারবে? রেড পোর্শনে। হ্যাঁ রেড পোর্শনে বেশি হবে, কারণ ডেনসিটি বেশি। তার মানে আমি গ্র্যাভিটি ভ্যালু যেখানে বেশি পাবো অবশ্যই সেখানে রকটা বেশি ডেন্সার হবে। এটা কিন্তু কম্পারেটিভ স্টাডি। তার মানে এই না, ধরো আমি একটা গ্র্যাভিটি ভ্যালু পেলাম, আমার মনে হলো যে হ্যাঁ এটা তো অনেক বেশি ভ্যালু, তার মানে এখানে অনেক ডেন্সার রক আছে। এটা অবশ্যই একটা কম্পারেটিভ স্টাডি। ধরো আমি একটা লোকেশনে একটা গ্র্যাভিটি ভ্যালু পাচ্ছি, সাপোজ 1 পেলাম, ঠিক আছে, আরেকটা লোকেশনে আমি কি পেলাম তোমার 1.5, তখন আমি কম্পেয়ার করতে পারবো যে না, আমি যেই লোকেশনটায় 1 পেয়েছিলাম ভ্যালু, তার থেকে এই যে 1.5 যে ভ্যালুটা পেলাম আমি যে লোকেশনে, অবশ্যই এই লোকেশনের রকেট ডেনসিটিটা অনেক বেশি। এটা হচ্ছে একটা কম্পারেটিভ স্টাডি। আচ্ছা, তো যেই মডার্ন ইনস্ট্রুমেন্টটা মেইনলি ইউজ করা হয় এখন মানে গ্র্যাভিটি সার্ভিং এর জন্য, সেটা হচ্ছে তোমার গ্র্যাভিটি মিটার, ঠিক আছে। আচ্ছা আমরা তো পড়তেছি হচ্ছে তোমার মানে মেইনলি অয়েল গ্যাস, আমাদের মেইন ফোকাস ছিল অয়েল গ্যাস এরকম সাবসারফেস প্রপার্টি জানার জন্য, বাট মেইনলি গ্র্যাভিটি মিটারটা কিন্তু হচ্ছে তোমার অনেক কাজে ইউজ হয়, মানে হচ্ছে যে কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং যদি কনস্ট্রাকশনের কাজ বলো বা এই ধরনের অনেক পার্সপেক্টিভে কিন্তু গ্র্যাভিটি মিটার ইউজ হয়। আমার যে কোনো কাজ করার জন্য, মানে ধরো এনভায়রনমেন্টে বা সাবসারফেসে অন্য যে কোনো কাজ করার জন্য কিন্তু আমার গ্র্যাভিটির ভ্যালু বা ডেনসিটির ভ্যালু লাগতে পারে, তখন কিন্তু আমরা এটা ইউজ করি। মানে কাজগুলা বা হচ্ছে যে ইউজ গুলা বা তোমার অ্যাপ্লিকেশন গুলা এগুলো কিন্তু ইউনিভার্সাল, ঠিক আছে। আচ্ছা তো ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমি যদি তোমাদের, আচ্ছা স্লাইড তো দেখা যাচ্ছে তাই না, চেঞ্জ হচ্ছে তোমরা দেখতে তো পাচ্ছ। আচ্ছা তোমার যদি ফিগারটা দেখো, আচ্ছা এই ফিগারটা দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে? কেউ বলতে পারবা, কেউ একজন, যে মানে কি মনে হচ্ছে? নিচে আমি বলে দেই, উপরের যে পোর্শন সেটা হচ্ছে একটা গ্রাফ, ঠিক আছে, এটার গ্রাফের ভ্যালুটা ওয়াই এক্সিস বরাবর, সরি মানে জি এর ভ্যালু যেটা হচ্ছে ওয়াই এক্সিস বরাবর আর কি চেঞ্জ হচ্ছে, ঠিক আছে। আর এখান দিয়ে ডিসটেন্স মানে এক্সিস থেকে ডিসটেন্স যদি বলি সেটা আছে। এবং ধরো এই যে ফিগারটা এখানে বলা হচ্ছে স্যান্ডস্টোন এবং তার নিচে আছে হচ্ছে তোমার গ্রানাইট, ডায়াট্রিম এগুলো আছে। তো এটা একটা রক লেয়ার, তার এটার পার্সপেক্টিভে ওর একটা মানে তোমার হচ্ছে কি বলে এটাকে একটা গ্রাফ প্লট করা হয়েছে, গ্র্যাভিটি মেজার করে একটা গ্রাফ প্লট করা হয়েছে। তার পাশে দেখো আরেকটা স্যান্ডস্টোন বা এখানে গ্রানাইট আছে এবং ডলোমাইট, মানে একটু ফিগারটা চেপে গিয়েছে এর জন্য দেখা যাচ্ছে না। তো এরকম কিছু রক লেয়ার দেখানো হয়েছে, ওখানে আবার স্যান্ডস্টোন দেখানো হয়েছে, এখানে একটা ফল্ট, আবার একটা দেখো এখানে একটা ফল্ট দেখানো হয়েছে যে গ্রানাইট, কিছু গ্রানাইট আছে এরপরে হুট করে একটা ফল্ট। আচ্ছা তোমরা কি বলতে পারবে যে স্যান্ডস্টোন দিয়ে বলা হয়েছে 22 গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব, এটা কি মানে এই ইউনিটটা কি বলতেছে, এখানকার স্যান্ডস্টোনের কি ডিনোট করতেছে, মানে কোন প্রপার্টিটা? ডেনসিটি। হ্যাঁ গুড, ডেনসিটি। এই দেখো স্যান্ডস্টোনের ডেনসিটি এখানে বলা হচ্ছে 22 গ্রাম পার সেন্টিমিটার, এবং এখানে যদি আমি বলি যে ডায়াট্রিম যেটা তার ডেনসিটিটা দেখো অনেক কম, 2 গ্রাম পার সেন্টিমিটার, এবং তার নিচের পোর্শনে কিছু গ্রানাইট আছে যেটা ডেনসিটি 2.6, ঠিক আছে। তো হচ্ছে এরকম, যেমন ধরো প্রথমে হচ্ছে যদি এটার পার্সপেক্টিভে আমি গ্রাফটা বলি, যে এই গ্রাফের ভ্যালু যে মেজার্ড বা যদি বলি অবজার্ভ করা হয়েছে যেটা গ্র্যাভিটি মেজারমেন্টটা তোমার একটা কি বলে প্রপোর্শনে আগাচ্ছিল, তবে হুট করে এটা অনেক বেশি নেগেটিভ স্লোপ যদি বলি যে নেগেটিভলি হচ্ছে ভ্যালুটা একদম নিচে চলে গেছে। কেন বলো? কারণ হুট করে স্যান্ডস্টোনের যে ডেনসিটিটা ছিল সেটা এটা ডিনোট করতেছে হচ্ছে তোমার ডায়াট্রিমের ডেনসিটি যেটা অনেক কম 2, যার কারণে এই যে আমি গ্র্যাভিটি মেজারটা পাচ্ছি সেটাও অনেক কম, ঠিক আছে। এরপরে দেখো যে তোমার এই ফিগারটা যদি আমি বলি যে গ্রানাইট এর প্রথমে মানে প্রথম কিছু দূর হচ্ছে বা কিছু ডিস্টেন্স পর্যন্ত এর গ্রানাইট আছে যার ডেনসিটি কি অনেক কম 2.6 গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব এরকম। তারপর দেখো হুট করে ডেনসিটিটা অনেক পিকে উঠে গেছে, মানে এটার পজিটিভ একটা আপওয়ার্ড
পিকে চলে আসছে, কারণ হচ্ছে এই পোর্শন টুকুতে যদি বলি, আমি যদি পারপেন্ডিকুলারলি নিচের দিকে যাই তখন দেখবো যে এইখানে যে রক লেয়ারটা আছে তার ডেনসিটিটা অনেক বেশি, 33, যার কারণে হুট করে এটা 33 বা 3.3 সরি এরকম মানে একটু বেশি আর কি তোমার এটার পার্সপেক্টিভে শুরু থেকে যদি আমি বলি। দেন আমি যদি থার্ড গ্রাফটা দেই, এই গ্রাফ কিন্তু তিনটাই আলাদা, ঠিক আছে? এমন না যে হচ্ছে এখানে স্যান্ডস্টোনের জন্য এতটুকু দেখানো হচ্ছে, এখানে আবার কেন কম। গ্রাফ তিনটা হচ্ছে আলাদা আলাদা, তিনটা তোমার কি বলে এটাকে রক লেয়ারের কথা চিন্তা করে বানানো হয়েছে। দেন যদি আমি বলি মানে থার্ড যেটা বলবো, দেখো ফল্ট থাকার কারণে হুট করে অনেক বেশি গ্র্যাভিটি যে মেজারমেন্টটা যদি আমি বলি অবজার্ভ গ্র্যাভিটি অনেক বেশি ফল করে নিচের দিকে চলে গেছে, এরপরে দেখো একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালুতে বা প্রপোর্শনে আগাচ্ছে, ঠিক আছে? তো গ্র্যাভিমিটারটা হচ্ছে তোমরা যদি মানে আগে ভিডিওটাতে খেয়াল করে দেখো তখন দেখবা যে একটা স্প্রিং টাইপ দেখানো হয়েছে, ঠিক আছে? একটা স্প্রিং ব্যালেন্স যদি আমি বলি, একটা স্প্রিং ব্যালেন্স দেখানো হয়েছে, যেটা কি করে, ধরো আমি যখন একটা গ্রাউন্ডে সেট করব, সেই সাবসারফেসের মাস বা ডেনসিটির উপর ডিপেন্ড করে সেখানে একটা এক্সিলারেশন ক্রিয়েট হবে, ঠিক আছে? আর ওইটা এত বেশি সেনসিটিভ যে ধরো খুব মানে একদম 0.00 মানে অনেক কম ডিফারেন্সের কারণে সেখানে আমাকে রিডিং দিবে, মানে এত বেশি সেনসিটিভ যে সেই যে স্প্রিং ব্যালেন্সটা সেটা ফ্ল্যাকচুয়েট করবে। তো আমি যদি বলি যে গ্র্যাভিমিটারটা কি, সেটা হচ্ছে স্প্রিং ব্যালেন্স ক্যারিং এ কনস্ট্যান্ট মাস, সেখানে একটা কনস্ট্যান্ট মাস আছে মানে স্প্রিং এর মধ্যে, স্প্রিং ব্যালেন্সটার মধ্যে। তো হচ্ছে যখন গ্র্যাভিটির মানে গ্র্যাভিটি ভেরিয়েশনের কারণে মাস ভেরিয়েশন হবে মেইনলি বা ডেনসিটির ভেরিয়েশনটা হবে, সেই যে চেঞ্জটা বা ভেরিয়েশনটা হচ্ছে আমি ওই স্প্রিং ব্যালেন্সে দেখতে পাবো, বা সেখানে একটা তোমার কি বলে একটা যে চেঞ্জটা সেটা হয়তো মানে ওইরকম মিটার বা রিডিং মিটারে চলে আসবে যে এরকম ফ্ল্যাকচুয়েশন হচ্ছে বা এরকম ফ্ল্যাকচুয়েট করতেছে। তারপরে দেখো একটা হচ্ছে তোমার, আমি যদি মানে এটা ফার্দার মানে ডিটেইল স্টাডির দরকার নেই, যে গ্র্যাভিমিটারটা যদি আমি বলি আরো মানে গ্র্যাভিমিটারের মধ্যে ক্লাসিফিকেশন আছে। তো একটা হচ্ছে রিলেটিভ, একটা হচ্ছে অ্যাবসলিউট, ঠিক আছে? তো এটার মিলি বেসিক যে দুইটা যে প্রিন্সিপাল ওদের হচ্ছে রিলেটিভ, যেটা সেটা মিলি কম্পারেটিভ স্টাডি করে। যেমন ধরো কয়েকটা লোকেশনের হচ্ছে গিয়ে মধ্যে ডাটা নিয়ে ওরা একটা কম্পারেটিভ স্টাডি দিয়ে দেয়, একটা অ্যাভারেজ মান আমাদেরকে দিচ্ছে। আর অ্যাবসলিউট যেটা, সেটা হচ্ছে একদম অ্যাকিউরেট, ধরো প্রত্যেকটা পয়েন্টের অ্যাকিউরেট যে আমাকে ভেরিয়েশনটা সেটা শো করতেছে। তো দুইটা দুই ধরনের গ্র্যাভিমিটার, মানে ওদের দুইটা প্রিন্সিপাল দুইটা আলাদা, ঠিক আছে? তো একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক এটা, যে গ্র্যাভিটি অ্যানোমালিস। আচ্ছা, তোমরা কি গ্র্যাভিটি অ্যানোমালিস বলতে কি বোঝায় বলতে পারবা কেউ? মিনি অ্যানোমালি দিয়ে কি বোঝায় বা অ্যানোমালিস? ব্যতিক্রম বা ভিন্নতা এরকম কিছু। হ্যাঁ, আমি শুনতে পাইনি, একটু ক্লিয়ারলি বলবা? ব্যতিক্রম ভিন্নতা এরকম কিছু আর কি। হ্যাঁ, গুড। ব্যতিক্রম বা ভিন্নতা মানে হচ্ছে এই যে আমি এতক্ষণ স্টাডি করে আসলাম, বা আমি যদি বলি যে গ্র্যাভিটির যে আমি ভ্যারিয়েশন পাচ্ছি, এটাই মেইনলি গ্র্যাভিটি অ্যানোমালি, ঠিক আছে? এখন অনেক সময় হয় না আমরা কোনো এক্সপেরিমেন্ট বা কোনো হচ্ছে রিপোর্ট বা কোনো ডাটা বা যে কোনো কাজ করার সময় একটা স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু নেই, বা আমরা কোনো কাজ করার সময় কোনো একটা স্ট্যান্ডার্ড ধরে তারপরে আগাই, যে ঠিক আছে সাপোজ আমি যদি একটা এক্সাম্পল দেই, যে যেমন ধরো আমার একটা স্ট্যান্ডার্ড লেভেল আছে, ঠিক আছে? আমাকে ওই লেভেল পর্যন্ত যেতে হবে, বা ওইটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড লেভেল। ধরো একটা কোনো কাজের একটা স্ট্যান্ডার্ড লেভেল বা স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু 100, ঠিক আছে? বা আউটকামটা হচ্ছে 100, ওটা হচ্ছে ওটার স্ট্যান্ডার্ড, ঠিক আছে? বাট দেখা গেল যে যখন আমি কাজটা করলাম আউটকামটা ভ্যারি করতেছে, কখনো মানে কখনো দেখা যাচ্ছে 120 হয়ে যাচ্ছে, আবার কখনো 90, আবার কখনো 80। এই যে পার্থক্যটা হচ্ছে মেনলি মানে স্ট্যান্ডার্ড যে লেভেল থেকে পার্থক্য হচ্ছে বা ফ্ল্যাকচুয়েট করতেছে, সেটাই মেনলি তোমার যদি আমি বলি অ্যানোমালি যদি বলি আর কি। তো মেনলি এই যখন হচ্ছে আমি গ্র্যাভিটি স্টাডি করি, বা এই যে রকেট ডেনসিটিটা ডিফারেন্স, রকেট যে ডেনসিটি ডিফারেন্স, সেটার একটা কনসেপ্ট আছে, সেটা হচ্ছে পজিটিভ বডি। পজিটিভ বডি দিয়ে বোঝানো হচ্ছে, এটা হচ্ছে একটা আন্ডারলাইন মানে সাবসারফেসের একটা কনসেপ্ট, সেটা হচ্ছে যে রক ইউনিটের যে ডেনসিটি ডিফারেন্সটা, এই কারণেই তো আমি কি পাই, গ্র্যাভিটি চেঞ্জ পাচ্ছি। তো এটাই হচ্ছে পজিটিভ মানে রক ডিফারেন্স রক লেয়ার বা ডিফারেন্স ডেনসিটির রক লেয়ার, এটা হচ্ছে তোমার গ্র্যাভিটি অ্যানোমালির জন্য একটা পজিটিভ বডি। সেই পজিটিভ বডি মানে কি, যার কারণে আমি চেঞ্জ পাচ্ছি। এখানে বলা হচ্ছে যে পজিটিভ বডি কি রিপ্রেজেন্ট করে। পজিটিভ বডি হচ্ছে একটা সাবসারফেস জোন রিপ্রেজেন্ট করে, সেখানে কি আছে, যে রক বডিটা আছে বা হচ্ছে তোমার রক লেয়ার আছে, তাদের মাস বলো, মাস হচ্ছে তোমার একটা ফ্ল্যাকচুয়েশনাল
রিডিং দিচ্ছে আমাদেরকে, মানে ফ্ল্যাকচুয়েট করতেছে তাদের ডেনসিটি এবং মাসের ডিফারেন্সের কারণে আমি গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডেও একটা তোমার কি পাচ্ছি, ফ্ল্যাকচুয়েশন পাচ্ছি। তো এটাই মেইনলি বলা হচ্ছে গ্র্যাভিটি অ্যানোমালি। ঠিক আছে, তো যদি গ্র্যাভিটি অ্যানোমালির ডেফিনেশন আমি বলি সেটা হচ্ছে ডেভিয়েশন ফ্রম এ প্রি ডিফাইন্ড রেফারেন্স লেভেল। ওকে, যেটা আমি তোমাদের ওই 100 এর এক্সাম্পল দিয়ে বুঝালাম যে 100 যদি একটা রেফারেন্স লেভেল হয়, আমার এই যে ডেভিয়েশনটা হচ্ছে মানে হচ্ছে কি ফ্ল্যাকচুয়েশন হচ্ছে, কখনো 120 কখনো 90, এই যে ফ্ল্যাকচুয়েশনটা বা এই যে পার্থক্যটা ভেরিয়েশনটা এটাই মেইনলি অ্যানোমালি, এবং এটা হচ্ছে গ্র্যাভিটি অ্যানোমালি। ঠিক আছে, আচ্ছা এরপরে একটা আমরা যদি বলি যে এই যে রেফারেন্স লেভেলটা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের জন্য বা আর্থের গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডের জন্য রেফারেন্স লেভেলটা কি। ঠিক আছে, একটা সারফেসের উপর তোমার হচ্ছে একটা সারফেস আছে, মানে স্ট্যান্ডার্ড সারফেস ধরা হয় যার উপরে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডের মান আর চেঞ্জ হয় না। ঠিক আছে, মানে একটা স্ট্যান্ডার্ড লেভেল, এটা একটা তোমার যদি হাইপোথিসিস বলি, এরকম হাইপোথিসিস একটা জিওড। জিওডটা হচ্ছে ধরো এটা ডিফাইন করা আছে যে এই লেভেলটা, এই লেভেলের উপরে তোমার গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডের মান আর চেঞ্জ হয় না। কারণ কি, হয়তো ওখানে তোমার হচ্ছে রকেট ডেনসিটির কোনো ইফেক্ট নেই এরকম কারণে, মানে মেইনলি জিওডটা হইতেছে একটা হাইপোথেটিক্যাল বা হচ্ছে একটা ইমাজিনারি আমি স্ট্যান্ডার্ড বা একটা প্রি ডিফাইন্ড লেভেল, যেটা কি স্ট্যান্ডার্ড ধরে আসলে কাজ করা হয়। ঠিক আছে, তো এই যে জিওড বা এই যে লেভেলটা বা এই যে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডটা বা তার ভ্যালুটা, এই ভ্যালু থেকে যত আমি ফ্ল্যাকচুয়েট করতেছে, ডেভিয়েশন করতেছে, তত আমরা বলতে পারতেছি যে মানে সেটাই হচ্ছে মেইনলি গ্র্যাভিটি অ্যানোমালি। ঠিক আছে, আচ্ছা আজকের ক্লাস তো শেষ, যাই হোক মানে ক্লাসের টাইম শেষ, যদিও তোমাদের তো এরপরে ক্লাস নেই। আচ্ছা আমি তোমাদের একটু মানে একটু বাকি আছে গ্র্যাভিটির ইয়াটা শেষ করে দিই, যে তোমার গ্র্যাভিটি রিডাকশন। গ্র্যাভিটি রিডাকশন দিয়ে তো আমি মেইনলি জানি কি কমে যাওয়া বা হচ্ছে রিডিউসড হওয়া, বাট গ্র্যাভিটি রিডাকশন দিয়ে কিন্তু এরকম কিছু না। গ্র্যাভিটি রিডাকশন দিয়ে মেইনলি বোঝায় তোমার এই যে আমি যখন বিভিন্ন জায়গায়, যেমন ধরো একটা লোকেশনের মাউন্টেনের জন্য বা ওশানের জন্য যে ভ্যালু পাচ্ছি, ডিফারেন্স ভ্যালু পাচ্ছি, তো আমার মেইনলি গ্র্যাভিটি রিডাকশনটা কখন করা হয়, আমি যখন একদম ফাইনাল ইন্টারপ্রিট করব ডাটা বা সার্ভে গুলা, ধরো অনেকবার সার্ভে, অনেক টাইম ধরে সার্ভে করেছি, এবার যখন ইন্টারপ্রিট করব তখন আমাকে কি করতে হবে, সব ভেরিয়েশনের কারণে কিছু কারেকশন, মানে এটা অনেক ফার্দার স্টাডি, এটা কিন্তু মানে পড়লে অনেক, যেমন এই যে কারেকশন গুলো, এটা কিন্তু কিছু কারেকশন আছে, আমি কিভাবে কারেকশন করবো, রিলেটিভ ফর্মুলা দিয়ে, ক্যালকুলেশন দিয়ে, অনেক এটা স্টাডি, বাট আমাদের জন্য আপাতত এটা লাগতেছে না। তো এটা যখন ধরো জিওলজিস্টরা কাজ করে বা জিওফিজিস্টরা যখন কাজ করে, তাদের কিন্তু এই যে গ্র্যাভিটি সার্ভে মানে জাস্ট ডেটাগুলো নিয়ে তাদের কাজ শেষ না, এরপরে কিন্তু কারেকশন করা লাগে। ঠিক আছে, কিছু কারেকশন আছে, এই যে কারেকশনটা, এটাই মেইনলি তোমার গ্র্যাভিটি রিডাকশন। তার মানে ধরো আমরা তো জানি যে রকেট ডেনসিটির কারণে ডিফারেন্স গ্র্যাভিটি পাবো, বাট এরকম যদি হয় ডেনসিটির কারণে না, আমি ধরো তোমার হচ্ছে ল্যাটিটিউডের কারণে, মানে আমরা কিছু পড়ে এসেছি না যে অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ, দেন হচ্ছে এইসব কারণে যখন আমি, তারপরে ধরো ড্রিফট কারেকশন যদি আমি বলি, যেমন কোন জায়গায় হচ্ছে ওয়াটারফল বলো বা হচ্ছে এরকম তোমার ওশান আছে, রিভার আছে, এইসব কারণে যখন আমি ভেরিয়েশনটা পাবো, সেগুলো অবশ্যই আমার কারেকশন করা লাগবে। ঠিক আছে, কারণ আমার মেইনলি এই জিনিসগুলো ইফেক্ট করা উচিত না, মানে আমি যখন গ্র্যাভিটি সার্ভে করব, ডেনসিটি ছাড়া বাকি যে তোমার ভ্যালুতে ভেরিয়েশন আসতেছে সেগুলো আমাকে কারেক্ট করা লাগবে। ডেনসিটির কারণে যে ডিফারেন্সটা আসবে এটা হচ্ছে অবভিয়াস, আমরা জানি, বাট যদি ধরো টাইডাল মানে হচ্ছে তোমার যদি বলি জোয়ার ভাটার কারণে কোনো ভেরিয়েশন আসতেছে, বা হচ্ছে তোমার এলিভেশনের কারণে মানে মাউন্টেন রেঞ্জ বা ওশান রেঞ্জ বা কোনো হচ্ছে ক্যাভিটিস আর্থের মধ্যে, এইসব কারণে যে ডেভিয়েশনটা আসবে সেগুলো আমাকে কি করতে হবে, রিডিউস করা লাগবে, বা কি করা লাগবে বলতো, যে কারেক্ট করা লাগবে। এগুলো মেইনলি হচ্ছে আমি যেটা বললাম, এটা কিন্তু অনেক বড়, মানে অনেক বেশি। ড্রিফট কারেকশন কিভাবে করবো সেটারও প্রসেস আছে, ল্যাটিটিউড, এলিভেশন, টাইডাল কারেকশন, সবকিছু প্রসেস আছে, বাট তোমাদের জন্য হচ্ছে জাস্ট এতটুকু জানলেই হবে। আর কারো যদি ধরো মানে আরো ইন্টারেস্ট থাকে, সে দেখতে পারো যে তোমার, বাট আপাতত জন্য বা আমাদের জন্য আসলে এতটুকু, কারণ আমাদের তো মেইনলি জিওলজিস্টদের কাজ, আর আমাদের কাজ তো আসলে মিলবে না। আমাদের কাজ কিন্তু এর পরে গিয়ে জিওলজিস্টরা রিপোর্ট দিবে, দেন গিয়ে হচ্ছে পেট্রোলিয়াম বা মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারদের বলো তাদের কাজ। ঠিক আছে, তো গ্র্যাভিটি মেথডের তোমার অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশন আছে। তো আমি গ্র্যাভিটি মেথড থেকে মেইনলি কি কি জানতে পারবো, আমি হচ্ছে আর্থের শেপ ডিটারমাইন করা যাবে, হাইড্রোকার্বন এক্সপ্লোরেশন করা যাবে, আমি যেটা বললাম ডেনসিটি ডিফারেন্সের কারণে আমি জানতে পারবো অয়েল গ্যাসের
প্রেজেন্সটা জানতে পারবো। দেন হচ্ছে রিজনাল জিওলজিক্যাল স্টাডি, যে কোনো একটা রিজন, স্পেসিফিক রিজনের জিওলজিক্যাল স্টাডি জানতে পারবো। দেন হচ্ছে তোমার এরকম সাবসারফেসে যদি কোনো অ্যানোমালিস থাকে, মানে ক্যাভিটিস থাকে বা রক ভ্যালি থাকে, হচ্ছে রকের লেয়ার, তারপরে হচ্ছে যে কোনো জায়গার থিকনেস, দেন হচ্ছে বেসিনের জিওমেট্রি, মানে ওভারঅল একটা তোমার এনভায়রনমেন্ট সম্পর্কে বলা যায় পুরো একটা মানে আইডিয়া ক্লিয়ার করতে পারবো। গ্র্যাভিটি মেথড দিয়ে হচ্ছে এরকম আর্থ রিলেটেড বা এনভায়রনমেন্ট রিলেটেড, সাবসারফেস সার্ভিস রিলেটেড অনেক ধরনের ডাটা আমরা পাবো। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আজকের ক্লাসে এই পর্যন্তই। নেক্সট ক্লাস আমরা হচ্ছে আরো 3টা পড়বো, মানে একটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক সার্ভেইং, সিসমিক সার্ভে, আর একটা হচ্ছে তোমার ইলেকট্রোম্যাগনেটিক, মানে এরকম ডিটেইলসে 3টা মেথড আমি পড়বো। তো তোমাদের তো মনে হয় একটা সিটি নেওয়া লাগবে। সিটিটা হচ্ছে তোমার জানুয়ারি মাসে যে তোমার ক্লাসটা আছে মনে হয়, মানে সরি জানুয়ারি ফার্স্ট উইক পর্যন্ত তো তোমাদের ক্লাস, তখন হচ্ছে লাস্টের দিকে, লাস্ট ক্লাসের দিকে আমি একটা সিটি নিব তোমাদের। আচ্ছা ঠিক আছে, আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই। আচ্ছা এতক্ষণ যেটা বললাম বা গ্র্যাভিটি সার্ভেইং যদি আমি বলি, কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে?